বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ চাৰচিমৰ গয়াবাসী। বকলিয়াঘাট ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা। ভুৱা ফোন কলেৰে বেংকৰ বিভিন্ন গ্ৰাহকক হাৰাশাস্তি। নমস্কাৰ, মই সঞ্চয়িতা তেৰম্পিয়ে কাড নিউজ চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ। এতিয়া বিতাও বাতৰি। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰেং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰচিমত গয়া ৰাইজে বিশুদ্ধ এটুপানী খোৱাৰ বাবে হাহাকাৰৰ দিন অতিবাহিত কৰি আছে। তেওঁলোকে পাহাৰৰ দাঁতিত কোনো এঠাইত জমা হোৱা পানীকে কলহ বা বাল্টিৰে তুলি নি খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। এয়া আজিৰ নতুন কথা নহয়, বিগত বহু বছৰৰ পৰা এনেদৰে খাল ডুঙৰ পানী খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। বছৰে বছৰে গাঁওবাসীয়ে ভাবে এইবাৰ পৰিষদত অমুকটো নতুন চৰকাৰৰ দিনত গাঁৱলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব। পৰিষদত নতুন চৰকাৰ আহে, গাঁৱলৈ কিন্তু একো পৰিৱৰ্তন নাহে। আমাৰ কাড নিউজ চেনেলৰ খেৰণী সংবাদদাতা বীৰেন ইংহিয়ে যুগুতাই পঠোৱা প্ৰতিবেদনটো চাওক। আমৰেং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খেৰণী জিৰিকিন্দিং পথৰ দাঁতিতে আছে চাৰচিম গাঁও। আজিৰ সকলো আধুনিক সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত চাৰচিমবাসীয়ে বিগত কেইবা বছৰৰ পৰা এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি দিনবোৰ অতিবাহিত কৰি আহিবলগীয়া হৈছে। কাৰ্বি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দায়িত্ব থকা কাৰ্যবাহী সদস্য বিদ্যা সিং ৰংপিয়ে বিগত বহুদিন ধৰি চাৰচিমবাসী গয়া ৰাইজৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে। সেয়েহে সমষ্টিটোৰ একাংশ সচেতন মহলৰ প্ৰশ্ন, পৰিষদৰ অধীনস্থ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ নামৰ বিয়গুম বিভাগটোলৈ কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক শিতানত বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগানৰ নামত বছৰি আবণ্টন দিয়া কোটি কোটি ধনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ অংশৰে কেইবাটাও পকা কোৱা আবণ্টন দি খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা মুঠ ৪০ ঘৰীয়া চাৰচিম গাঁওবাসীক সকাহ দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন নে? PEC department atum amuke wangwe mate Karbi Anglong Autonomous Council atum amuke wangwe lapen kame claim Bidya Singh Rongpi PEC department alangli cerai krim alangli IM tebon seta me Karbi Anglong arlo atok anu long PEC department kon se kapele ma labangke ilitulong theglong horpo alangli PEC department IM cerai kokpen kuti tangka panglim labang so akoy ateng bulutang de ahok lake lasi dak klang dak po lake non kedubom nili charjim lagi West Karbi Anglong Amreng constituency along charci bolam ke kadu tar julong lote cini ne bangke awelo lasi charci marong long nili alang itu kisung lang kijun alang kawe pen kisung aputhak ladak lang nangke sok tum do lasi lang nangke sok tum mesin nili kacini ji ninghang po lasi afrangsi nang itu inut nili duang hate tahay lo mene Karbi Anglong election do jidi la bangsu election hut pon antum puthot lason open hor pen ke pai pen antum vote pidun lang mate parti tong ke lang ima mate la pusan alidar ke mesi ke lang po ni tum ke kiludera ra tum me krodun lepo kronde yogi dai mati ngena ke chubai po hok mane puni tum tin ko po hok tin bo malang anta yo tete te yogi dai mati ni tum ke para bangai ni tum me chukhang no ta thek the ang po kam chuklem am po in ting po hem wang po lang abe bu po aju tanak jo sok pipur pi parhat kachi hota chi nelo anar ro so mar tum chi bot po ni tum kan aju na jo sok po anga chutu chudang po la so ke ha phu sui po pok sui po la ana abi mar bani tum chupa me dekhe dati pilo la puson si usumar ta ke suta do pik lo di suta do pik lo lang la bangso ka ti lang long don ko anarada tum sedak lang ajun don thom kep don piket sini tum jun bom lo sola kacing thi pan ceng lo lu kacing thi peri ki chok antala hai huyang sel dang sel ko poson se cepat dor no la ka kos ka cepat dor mane cepat dor de te jog jit dalo nili tum ta harlung pen si ta chitte nang ko puli pen harlung pen sopo ante harlung puli pleng lo pun te behra cipon po hanu ka plek sok thoi po asona si sini tum cepat dor lo Jujun penggar klipu. Jujun penggar klipu hono dak hi inu hon ko po asi harek dum bom hai ha ka peroi bom asap sap
bahan tak dapat job isi jangan dah ini Laksana tu sarkar han kopisi pudi. Athi sarkar tu han tu bhut ke pidun bom lo jogdun lo pahai bom lo di. pahai La bhut ki pi ke pahai ateng me pol tu han ke kijunalang kan pi nei to wal kadu gobe kachar liver side do nei stamelon kijunalang awar side thekno mang thang ta kali dat. Laksana ke wangi election ke election hoda bangke kuman man itu kan ke bun tak bangke bonang don khaino koni itu kan ke ong kan mate sa pilia sini dok lui penang be nang be po meeting nang dulin po him ai che nang ron po to meeting ko meeting dun nang ko arat rong arat so han ke meeting ti pha po angge dunang ko gi ni tume arat so tume dunang ko mati angge bane ke jaling lo bang ike japo na tuba ling lo pu sini tume dunang ko lo ke meeting ko ni tum ke election lo jok ta de son ko nang khan po ni tum ke ti jok ni tume jok nang ko po me pilo refugee man ta ji ta ho pon hit me chi jogon po la so pon ke hai election hai dalote hai election nang le ko bang ke la son son mo nang rapo e lang ta nang pipo ring nang tu po e tu warang salam pipo angke non election aprang lo election dam lo plote ha ya ta sekarang yu li pripo la hello nang li tuliram rong hang lapen dak Botlang su constituency MLF Dr. Mansur Rompi nang lisla me jok card news lang bom pula tangte alang litum hanang li jinsui tha alang litum han budang pidun bom lo nang pa haidun bom lo ke wangi lang lu samya lang tum ke budang pidun bom ji India arona te pen alang litum ke bud pid bom lo setame nang litum pen ke rapason bang non anda thang thelong dan nanti alang litum ke nang pini nang ke thanum dak lo lapen ni litum thelong dak lo lasina litum alang litum jinsu tha lapen ni li puthot Amreng constituency long kido alidas ti patu mafanan nali tumyo si rada kacari songja pucik rongji li putang te nali tumyo si rada phana ke metowar ponji putang te nali tum MSc haidun tik bena me nali MSc haipin pasi tame nali tum rada kam mate rada phan nali tum kerapa padu nanggi lapen ke rada tum kisu putak nang tu sarkar long pacini dun me nangli mohendro rong pi punon 7 ti punon lapen komol ti punon lapen akaprek ilising tipi George Milik, Hon Rongpi, John Milik, nali tu manutin sita me, ia man me aku sita me lah hayu tu man ke nali tu rap me, langpon me lapen, nali tu laso alam, thi bang ke nali tu sarkar long paklang dun me. বকুলীয়া ঘাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 2 নং উদালি গাঁৱৰ ৩৬ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ২৭ এপ্ৰিলৰ নিশা 1:30 মিনিটত এক ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনাত কোনো লোক হতাহতিৰ বাতৰি অহা নাই। প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন MN 109688 নম্বৰযুক্ত 12 চকীয়া এই ট্ৰাকখন ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলঙৰ ওপৰেদি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কাঠৰ কাষতে থকা দুজোপা গছত খুন্দিয়াই দিয়ে। ফলত দলঙৰ ওপৰেদি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে দলঙৰ তললৈহে সোমাই পৰে ট্ৰাকখন। ঘটনাৰ পৰা অৱশ্যে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ প্ৰাণ কত্মপি ৰক্ষা পৰে। অতি সম্প্ৰতি হেক কৰি বিভিন্ন জনৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা সমুদায় ধন তুলি লোৱা দুষ্ট চক্ৰই ৰাজ্যখনত বিয়পি পৰিছে। ফোন কৰা জনে নিজকে বেংকৰ মেনেজাৰ বুলি পৰিচয় দি প্ৰবঞ্চনাৰে বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ পৰা KYCৰ বাবে পান কাৰ্ড, ATM কাৰ্ডৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰে। কোনো গ্ৰাহকে বিচৰাৰ কাৰণ ভালকৈ জুকিয়াই নাচাই বিচৰাখিনি দি দিয়াৰ পিছতে গ্ৰাহকজনৰ একাউণ্টৰ সমুদায় ধন হেৰাবলগীয়া ধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। এই ভিডিঅ' প্ৰতিবেদনটো চাওক আৰু লক্ষ্য কৰক প্ৰবঞ্চকে কেনেদৰে গ্ৰাহকৰ লগত কথা পাতে। এনে ঘটনা অলপতে কাৰ্ড নিউজ চেনেলৰ সংবাদদাতাৰ ক্ষেত্ৰতো সংঘটিত হৈছিল। তেওঁকো নিজকে বেংক মেনেজাৰ বুলি পৰিচয় দি KYCৰ বাবে ATM কাৰ্ডৰ নম্বৰ বিচাৰিছে। গ্ৰাহকক পতিয়ন নিয়াবলৈ আনকি নিজৰ ভুৱা নামটোও কৈছে আৰু কোনটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা বিচাৰিছে তাকো জনাইছে। আচলতে প্ৰবঞ্চকজনে কোৱা নিজৰ নাম, বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম আটাইবোৰ ভুৱা। সেয়েহে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱাটোৱে হ'ব বুদ্ধিমানৰ কাম।
লুম্বাজং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিফু চহৰৰ পৰা নাতি দূৰত আছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ এটা পৰিদৰ্শন বাংলো আৰু লগতে আছে ইয়াৰ কলনী প্ৰায় 35 বিঘা এলেকাত আছে এই কলনী ক্ৰমে জহি খহি গৈছে কলনীৰ বাউণ্ডাৰী ৱাল কাৰ্বি সাহিত্য সাহিত্য পৰিষদৰ চৰকাৰৰ চূড়ান্ত অৱহেলাৰ নিদৰ্শন এয়া বিগত 30 বছৰ ধৰি পৰিষদ চৰকাৰৰ আন্তৰিকতা আৰু সহযোগত কলনীত এবাৰ উমাল হোৱাৰ অপেক্ষাত কটাই আহি থাকোতে সৰ্বশৰীৰ জহি খহি মাত্ৰ জকালৈ পৰিণত হ'ল এই চৰকাৰী পৰিদৰ্শন বাংলো ক'ত আছে এই বাংলো চাওক এই প্ৰতিবেদন পুৰণা বজাৰ লাংচলিয়েত ডিফু চহৰৰ প্ৰায় নিচে কাষত আৰু ৰেলৱে সৰু ষ্টেচন থকা বাবে স্বাভাৱিকতে ৰেলৱে কৰ্মচাৰী আৰু সৰু সুৰা ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ বাবে অতি চিনাকি নাম লাংচলিয়ে আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগতে অসমৰ চৰকাৰৰ তদানীন্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চামসিং হানছে পৃষ্ঠপোষকতাক এই পিছপৰা ঠাইৰ গুৰুত্ব আৰু উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল গড়কাপ্তানি বিভাগৰ এই পৰিদৰ্শন বাংলো আৰু ইয়াৰ কলনী 35 বিঘা ভূমিৰ এই বৃহৎ এলেকাত কিন্তু আৱাসীৰ কলৰৱ কেতিয়াও হ'বলৈ নেপালে এই 30 বছৰৰ ভিতৰত পৰিষদত কংগ্ৰেছ এএছটিসি বিজেপি কিমান দলৰ যে চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল এই কলনীলৈ পৰিৱৰ্তন নাহিল বৰ্তমান একাংশ গয়ালোকে চৰকাৰৰ পৰিত্যক্ত মাটি পৰিত্যক্ত গৃহ পাই নিজৰ ঘৰ বাৰীৰ দৰে দখল কৰি লৈছে কাৰ্বি পৰিষদ চৰকাৰৰ দ্বাৰা অৱহেলিত এই দুখজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিল স্থানীয় ইংলংগিৰিৰ যুৱ সংগঠনৰ প্ৰচেষ্টাত কোনো ৰাজনৈতিক দলীয় চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰি থৈ যোৱা আধৰুৱা কাম পৰিৱৰ্তিত দলীয় বা শাসক কৰ্মচাৰীয়ে তাক সম্পূৰ্ণ নকৰে বা বাস্তৱত ৰূপায়ণ নকৰে বাবে কাৰ্বি পৰিষদৰ অধীনৰ উন্নয়নমূলক কামসমূহ এতিয়াও পূৰ্ণাংগ ৰূপ নেপায়গৈ এনে ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সংকীৰ্ণতা আমাৰ ৰাজনৈতিক দলীয় বা শাসক দলৰ মাজত যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে চৰকাৰী কামৰ এই ধৰণৰ অপচয় থাকিবই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ অধীনৰ বিভাগৰ দ্বাৰা ধন অপচয়ৰে নিৰ্মাণ কৰি পৰিৱৰ্তী সময়ত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পেলাই থোৱাৰ বহু বিভাগসমূহৰ এনে বহু অকথিত প্ৰতিবেদন কাট নিউজ চেনেলৰ যোগে আগলৈ ৰাইজৰ আগত উন্মোচিত কৰি গৈ থকা হ'ব এতিয়া সময় হৈছে খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Netrajyoti Optical, exclusive branded spectacles showroom. Visit us at KST Road, opposite Member Hostel, Difu, Karbi Anglong. Ready to go beyond, from electronic cooking items to television and Spectre range of electronic kitchen and home stereo. All this in one place, Jay Lakshmi Enterprise, the Panasonic premium partner in Difu. স্বাগতম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহিছো বাতৰি মজিয়ালে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ টুমপ্ৰেঙত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে শিৱ পুৰাণ জ্ঞান মহাযজ্ঞৰ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্ব শান্তি আধ্যাত্মিক চেতনা সদ্ভাৱনা আৰু মানৱ শান্তি বুলি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিছে
আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহাযজ্ঞ অহা 8 মেলৈ হ'ব। মহাযজ্ঞলৈ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপৰিও অসমৰ আন আন ঠাইৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। এঘাৰ দিনলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানৰ আজি প্ৰথম দিনত টুমপ্ৰেঙৰ মাজপথেৰে এক ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। শোভাযাত্ৰাত স্থানীয় অনেক মহিলা পুৰুষকে ধৰি যুৱক যুৱতী আৰু শিশুসকলেও ভাগ লয়। আজিৰ বাতৰি ইমানতে সামৰিছো। মই সঞ্জয় তাই কাট নিউজ চেনেলৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ।